إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون حنكسو جرني ما أنتنا أنكو جرنا إن النعمة هي النعموينك أو ربك النوغل سبحانه وتعالى أن شاكنه صفاء أن أقول شكرينه إن يسيد جوكتا هاتنا أن أقول شقينه نعموينك أما نعموينك الله النوغل سبحانه وتعالى وحاوه مهمسا قيبا بدنا صومرني إيه قيبا بدنا ولي أنا المرين وحكمت النعموينك هو إنه الله النوغل إن النفتين حاس نوغ أبو ري ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إلهي نعموينك وين هي على مدها وحدانية يسلوه قرت وعكمده إن نفتن ونوغ أبو ري حاسس ونوغ أبو ري أما حاس ونوغ أبو ري سيار نوغ حصلنا أجاق نوغ حصلان دحدنا الله وحودقي كالقعيلة أن حد لهين أي ربي أن دحدنا ديك سبحانه وتعالى نحريس أن حد لهين أي ربي أن دحدنا ديكي نعموينكاس ووينو الله نوغ ليتاسا كمده الله وحوله سبحانه وتعالى الله وحو إذنك يلي أما إذنك أبو ري حاسسكينا أولاد أيضا وأولاد يكوى معوها أتكفر أحذان ووحيابها إلهي سبحانه وتعالى نعموين كيسا ونوغ لي أنبياء إلهي رسوشي دمانتونا هي رأي حاسس أي لهايين سيدو ربك أجل سبحانه وتعالى رسوشا نقا أيان واطبي صدرني وأذيك هري نبي الله وحانو يالي حاسس يعرور بانو يالي إن قوس الله سمي مركة والسنة دي يجدك أنبياء إلهي سبحانه وتعالى ويسا ما يسمتون ربك سبحانه وتعالى مركو قورك كهلاي عقدك إيه النكاح وحقوق المامي ميثاقا غليظا وبلن آد وأرك أي ربك أن كنت المامي سبحانه وتعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا مهمة أوليها إيه عليسك وقورك إليها إيه حاسك أوليها أي ربك أن كعبر يا سبحانه وتعالى مركا قرية إساق ونوعا إن حسلوني الله هلو إن دقنا الله هلو إن اسفهم الله هلو إن قبول الله هلو ومقصد مقاصد الشريعة إلهي كمت سبحانه وتعالى لذلك قف كستا أما بهالنقطة زوجك هي ننكي قرية مدحكاها أما هالنقطة حاسكي عدوى المسؤولية وحكسارا إن أرنت أيضا تابقلين تيدا إيه الدقنان تا إيجريتان كعدة يكوض الشقيان المسؤولية وضا صارا ننك الرقعة إساقا يا ريرك وضيكا بيلكي إيه دنكيسا ولغا صعدا إيه دلقاتكي إيه هديدها إيه هذا الوناقة إيه وحياة وبدنا إساقا يا لغا ربا وحونو كدقما يا مركا إذا قولك الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف سي وناقة كل دقمة دمرك أي ربك أمركم بحنا سبحانه وتعالى نبينا نحول عليه الصلاة والسلام دمرك وناق ودردارما وناق كل دقضة أي نبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث كان نبينا نحول عليه الصلاة والسلام وحيث إنك هو أخيار سن أو إنك هو قيمة بدن قف كرير كيس هو أخيار سن أنا كان نبي محمد عليه الصلاة والسلام أيانا رير كيس هو أخيار سن أو خير بدن أي نبي صلى الله عليه وآله وسلم رجع مركا سأل له إيجو أو إسقرب جوجان إنك رير كيس أقيقة ومشكلتنا رير كأين أهين إنك رير كيس وبربرسين هاي ومشكلتنا رير كأين أهين إنك رير كيس أن مارين كرين ومشكلتنا إسقى هاي تاي أخيار لماذا والله جاه الرياء وجاده نينك كلا أو دلقات كبدن أو ريركيس دلقاته أو تبكس تلقو قرط محوها هوس ودكتو أو جعمه جرد هوس بالله دقائق ساكو دقده كاسا كخيار سنسدو نبي النوشة عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أي نبي صلى الله عليه وآله وسلم قضب كاس مركة ومهم نينك الرجع مركة هل كاسينو مرويان هوين إذا مسلمة
iyadna waxaa laga rabaa meel cidlis kama joogta ayada lama unjiidayo maya inay wax jiidaan la rabaa mas-uuliyad ayaa saaran inta badan waxaad ogaataan qofka dumarka ah ayada haddii ay ciddaa inay dunta ay ka shaqayso waa dumi haddii ay ciddaa inay bilanta ay ka shaqaysana waa muxuuha waa bilmaysaa waa wax dhab ah oo la yaqaana ilaa xaalado gooni ahoo yaryar mooyane ninka ragga ah inay soo dhowaysato bannaanka markuu ka imaada inay taagtaagnaan ka horgeynin ilaa mashaakil badan ayaa ragga haysta sida dhabta ah dumarka inaad ogaataan waxaa muhiima ragga in badan oo ka mid ah inkastoo dumarka baryahan ay qaarnahaarna shaqeeyaan waxaa laga yaabaa qofka inuu ceel galo ood 100 mitir gacmihiisa ku qodo guri 10 iyo dhowr dabaq uu saaran yahay qorraxdaas meel dee lagu dhimani uu maro in xaalado adag aad wax ku soo kasbaa in saaki shaqadii uu bilaabay iyo muranka iyo qajajacda uu bilaabay habeenkii dhowr saacad kadib uu yimaad isagoo dee talaf ah kadibna laga horgeeya hadal taagtaagan ciddaasay ku dhaqmaysaa dumarka marka waxaa loo baahan yahay lutfi iyo wanaag iyo reerka inuu xaggaada ka socdo nabigeena wuxuu ku tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam idaa nadara ilayha saratu markuu xaggeeda eego indho taagtaagan iyo muran iyo qajajac ma ahane dabacsanaan iyo wanaag ayuu ka arkaa markaasu markuu xaggeeda eego ayuu muxuu ahaa ku farxaa carruurtiioo habaysan iyadiioo habaysan gurigiioo habaysan buuq uusan jirin wanaag uu jira kadibna wuu farxayaa wa idaa qaaba xaafidatuhu markii uu isaga maqnaadana way dhowraysaa xoolihiisay ilaalinaysaa oo nafteeda ilaalinaysaa oo carruurtiisa ilaalinaysaa oo hawsha dhan iyada ayaa mas-uulka ah nabigeena calayhi salatu salaam wuxuu tilmaamay dhammaanteen inaan nahay mas-uul inaan nahay kullukum raacin dhammaantiin mas-uul ayaa tihiin ninka ragga ah reerkiisuu raaci ka yahay raciyaddiisna waa la weydiin doonaa haweenayda iyadana guriga ninkeeda raaci bay ka tahay mas-uul bay ka tahay madaxay ka tahay raciyaddeeda waa la weydiin doonaa ayuu nabiga leh sala allahu calayhi waali wasalam marka inaan reerka la ilaaliyo ninka iyo dumarkaba ragga iyo dumarkaba ay wada ilaaliyaan waa mas-uuliyad u wada taalla dadka dhammaan cid ay gooni u saaranta lama arko haba kalo culsaato oo ninka ragga ah maadaama isaga caqdigii uu gacantiisa ku jira oo ciddaas inuu waan furay yidhaahda amaba qaadin la geeyo oo la fasakha mooyane cidda ayna muxuu ahaa ay burburaynin gooni ha u saarnaata mas-uuliyad eeri ah laakiin labada qofba mas-uuliyad waa laga rabaa waxaa ku soo mara mararka qaar ninkula muxuu ahaa halkaasaa tori liiga qabtay fur halkaasaa liiga qabtay halkaas waa dhacdaa wayna dhacaysaa arrimahaas marka sax ma ahan diiniyan iyo dhaqan ahaan saxu ma ahan reeraha waxyaaba burburiya inay ka mid tahay ikhwaan alkiraam guryaha waa in tala lagu dhaqo wa amrum shuuraa baynahum digtaateeriyad iyo anaa iri iyo ninkan muxuu sheegi iyo haweenayda maxay sheegaysaa iyo sheekadaa ma anfacayso guryaha tala iyo ismaqal isu dhimrin meel fiicanoo oo toosan wax layska tusa haddii xaaladda ayada laisla qaban waayo ama laisla fahmi waayo dib loo dhigo oo mar kale laga fadhiisto ayay u baahanaysaa waa dawladoo kale dawladaha isaa soomad arkin maanta la fadhiisanaya waa la kala tegi waxaa laleeyahy bil kadib aan soo laabanna soomad arkin qabaa'ilka dagaalama waa saas oo kale guryahana waa saas oo kale haddii xaaladda ay culsaato ninka waa inuu iska gaabsado haweenaydana ay gaabsato kadibna xaalad kale oo taa ka fiican markay timaado kadibna mushkiladdii la xalliyo laakiin xaaladda ayadaa wax la xallina waxyaabaha dhibaatada kale ka mid tahay haweenayda guriga joogta dabiicad gooni ay leedahay dabiicadda waxaa weeyaan abuurkeeda jirhkeeda sida loo abuuray iyo meesha xibinta laga abuuray ayaa qallooc ah sideedaba waa qallooc nabigeenna wuxuu sheegay sala allahu calayhi waali wasalam haweenayd in laga abuuray feer laga abuuray weliba feertana tan u sarraysa ay tahay feerahana tan ugu qallooca badan ay ayada tahay haddii aad doonta inaad toosisana aad jebinaysa oo furiin uu yahay haddii aad sidaa ku wadatana aad sidaas aad ku wadanayso ood wanaag aan la koobi karin aad ka gaari taas marka inaad ogaato weeyaan dhallinyarada social mediaha wax ka shukaansada oo wax ka guursada oo filimaanta muxuu ahaa iyo beenbeentaas wax ka arka kadibna guur markay galaan qallooc la kulma reerkooda inta badan ma waara maxaa yeelay wax khiyaal ah ama la awaal ah ayaa madaxooda ku jira waxaad ma jiraan qalloocaas
xanuunka xanaaqa hadal xumaynta dhaqan xumaynta wax walba guurka wax walba soo mari almurru walxulw kharaar iyo macaan labadaba waa soo marayaan guurka in loo diyaar garoobo oo marba haddii aad muxuu ahaa miithaaq qaliid ballanta adag gashay ilaa aad ka dhimat ama ay kaa dhimatay haweenaydaas ama ninka inaad wada joogtaan aad go'aansato marba haddaad gashay marka horen ka fiirso oo addiin walkhuluq dhaqan wanaagsan iyo dabiicad wanaagsan iyo diinna ka eeg marka hore iska fiiri rabbigan subxaanahu wa tacaala guurka in la ilaaliyo iyo habka lagu ilaalin lahaa nabigeenna calayhi salaa slam keligii xataa uma daynin isaga ayaa carrabaabo caddeeyey haddii xaaladda ay culsaato oo ciddii ay isfahmi weyda oo haweenaydii muxuu ahaa ninkeedii ay isfahmi waayaan rabbi wuxuu amar ku bixi fabcaduu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha nin garsoore ah oo reerka gabadha ka socda iyo garsooro kale oo ka socda muxuu ahaa ninka xaggiisa saara oo xikmad iyo caqli iyo sabar iyo dannimo iyo muxuu ahaa raxmad lagu yaqaano bixiyo in yuriida islaaxan yuwaffiq illaahu baynahuma haddii ay wanaag ay doonayaan labadaas xaakim ood ilaahay qalbigooda ka ogsoon yahay inay dhab ka tahay inay ciddaa islaaxiyaan ilaahay labadaas waafajiyaa tawfiiqaa imaado halkaas waxaa dhacda marka ciddii inay israacdo oo cid dhisan oo wanaagsan ay qoto odayaasha way joogaane inta cid ah oo qarka u sarrayn inay burburta oo carabkiinna iyo odaynimadiinna aad ilaahay ku badbaadi eega haddii la dayn lahaana saacaddan ay ilmihii kala fakan lahaayeen ikhwaan alkiraam guurka waxaa lagu daweeyaa faqriga in yakunuu fuqaraa'a yugnihum allahu min fadlih nabigeennan calayhi salatu salaam wuxuu leeyahay saddex alla wuxuu u ballan qaaday inuu hani ka dhigo inuu hodan ka dhigo waxaa ka mid a qof u guursana inuu xaaraan kaga dhowrsada ilaahayo waxaan u guursanayaa in xaaraan kaga dhowrsada indhahaygaan xaaraan ka ilaaliya farjigayga xaaraan ka ilaaliyo gacantayda xaaraan ka ilaaliyo lugahayga inaan xaaraan socdo ka ilaaliyo ilaahu dartaasaan u guursanaa oona ka dhaba qofkii yidhaahdo dartaasaan u guursana yidhaahdo inuu ilaahay hodan ka dhigo waa ballanqaad uu nabigeen noo sheegay calayhi salatu wasalaam abubakr sidiiq ayaa wuxuu leeya waryaada war wuxuu ilaahay idin faray ku camal fal oo sameeyo alla ateeca oo guurka alla dartii u guursada inaad maxaa xumaan iskaga ilaalisaan u guursada ilaahay ha idin oofiye ballanqaadkii inuu hodan inka dhiga guurka ma sahlano arrintiisa arrin sahlan maahan sidaa awgeed ibliis lacnatullaahi calayhi ayaa waxaa weeyaan wuxuu ka shaqaynayaa dembi kasta oo bini aadamka uu ku rido asaga sabab ugu noqday asaga iyo ciidankiisa ma ku farxa intaanan ka ahayn cid inuu burburiyo nabigan wuxuu noo sheegay sala allahu alay slam kama fii cinda muslim imaam muslim uu soo saaray ibliis biyaha dushooda ayuu wuxuu dhigtaa korsigiisii carshigiisuu dhigtaa kadibna waa badda kadibna wuxuu gaadiilooyinkiisa iyo ciidankiisa ayuu soo diraa kadibna warbixin ayaa loo keenay galabtii ama subaxdii ilan waa qaybqaybe kadibna qofka ama ibliiska ciidankiisa kan ugu fidnada badan oo qof mid walba haadaan ka tuur badan oo ka xumaan ku dirad badan dadka ayaa isaga ugu dhowaan badan ninka qof muxuu ahaa in la dilo sabab uu noqdo wuu ka dhow yahay qof in xumo la fiiriyo ku riday wuu ka duwan yahay kan ayaa u dhow kadibna mid baa u imaani wuxuu dhihi saasaan yeelay waxaasaan samey markaasaa wuxuu leeyahay wax maadan samayn naga fariiso mid kalaa u imaani wuxuu leeyahay sidii aan ninka u waday oon u hutaynaayey oon xumo muxuu ahaa ugu abuuraayey ilaa reerkiisii uu furo halkaasaan gaarsiiyey markaasaa fayudniihi wuu soo dhowaynayaa soo dhowow ayuu dhihi markaasaa wuxuu leeyay nicma anta qofka la rabo oo macnaha lah oo qiimaha badan oo sharafta lah oo hawlgarka ah adiga weeyaan saasuu dhahayaa muxuu dhahayaa mataqaanaa ikhwaani wuxuu dhahayaa xaalad wuxuu ogsoon wax ka dambeeya reerka labadaas qof oo isfurtay mid walba waxaa weeya waa bayla haweenayda la furo waa bayla miskiinka furayna waa bayla intaa waxaa dheeri ah labadooda xoog bay leeyihiin caqli way leeyihin waa dad qaangaar ah carruur masaakiin oo qaarkood laga yaaba inay naaska nuugayaan oo qaar laga yaaba inaad maskaxdoodu kala goyn
oo nafaqo u baahan oo tarbiya u baahan oo tacliin u baahan oo in waddada xaqa lagu dawo u baahan la aadiyo ayaa halkaas ku baaba'ayaan. diraasa la sameeyey oo weliba annaga maaha reer galbeedka oonba lagu aqoonin dhaqan qaws oo toosan ay sameeyeen ayaa waxay leeyihiin ilmaha ugu badan oo ku fashilma waxbarashada oo waxbarashada nus ugu taga oo daroogada gala oo derbijiifka noqda oo imtixaanku ku dhaca waa ilmaha ka soo jeeda reeraha burburay. taana kole idinka laba qarsoona waadna garan kartaan burburka marka annaga kanfuriinka waxaa ka daran geerida iyo ishalaagga annaga ishalaagayn iyo baabi'intaa ka daran oo ay reeraha ku burburayaan oo waxaa weeyaan lagu agoontoobay oo lagu baabi'i. ikhwaan alkiraam marka ibliis yaanan ka farxinayni reeraheen aan ilaashanno oon isku toosnaanno oo wax alla wixii keenaa reerkeennu burbura aan iska ilaalin. asbaabta marka nooga kaalmaynaysa waxaa ka mid ah in liisu sabro. abudardaa wuxuu leeyahay xaaskiisa wuxuu kula dardaarmayaa umma dardooyi haddii aad caro iga dareento ideji, haddii aan caro kaa dareemana aan ku dejiyo. haddii ay arrintaa dhici weyday soo maahan weligeed islama noolaan karna mabaan wada noolanaynin reerkeenuu burburaya. qodobka labaad qof walba xaquu leh ha la siiyo. gurigaas dhexdiisa waa inaan alla lagu caasinin. ilaa alla inaad ku caasiso reerkaadana aad barwaaqi aad baraaro qabto suuragal maaha. tan labaadna in ninka xaqiisa la siiyo, haweenayda xaqeeda la siiyo, carruurta xaqooda la siiyo, jiiraanka xaqiisa la siiyo, dadka aqribada xaqooda la siiyo. acطi kula dii xaqin xaqahu. haddii taa laga soo baxa reerka alla wuu dejini subxana wa tacala wuu qaboobi belana ma qabaayo biidn illah caza wajal. sidoo kale oo qodob ku dambeeya insha allah tabaaraka wa tacaala xifdu اlasraar. guriga waa dowlad, waa boqortooya, sir badan ayaa ku duugan oo ku aasan. haweenayda waa inay sirteeda ilaashato, ninka raggana waa inuu sirtiisa ilaashto. sirta wax walbay noqon kartaa. tan ugu liidan ma taqaanaan waa in gogosha wixii ka dhacay bannaanka la geeyo. ta iyada ah tu ka liidan ma lahan. lidaalika nabigeena wuxuu leh sala allahu calayhi waali wasalam dadka kan ugu sharta badan maalinta qiyaamo waa nin xaaskiisa ay wax dhex maraan habeenkii kadibna wixii dhex maray bannaanka geeyo. haweenayda ayadana waa la mid. haddii ay saa samayso waa la mid. reeraha in badan waxaa dumiyo ikhwaan alkiraam in haweenayda ay gabdho walaalaheed ama saaxiibadeed amaba qolyahay ku kalsoontahay wax u sheegato, ninkana saaxiibadiis ama walaalihii waxyaabaha u sheegto, kadibna arrinta ayadeed ay keentay reerka inuu burburo. waxyaabahaasoo dhan inaan ka digtoonaanno oo reerkaan ilaalinno, nicmadaas alla una siyaan ilaashanno ayaan isu dardaarmayna insha allah tabaaraka wa tacaala. alaa cibaad allahi saluu wslimuu calaa man amarakum allah bisalati sl faqala fi kitaabihi in allaha wamalaa'ikatahu yusaluuna cala الnabiy ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wslimuu tasliima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ذات بيننا وهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وبطن يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي بيت المقدس يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن له عونا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءهم وتقبل شهداءهم. اللهم اجبر كسرهم. اللهم اجبر كسرهم. اللهم اجبر كسرهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.